प्रीति ओडिया ट्यूटोरियल को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आम्भे माने बड़पणर द्वितीय भाग को आलोचना करिबा, जहाँ आमे राधानाथंकर लेखा पूर्वरु किछि आलोचना करि सारिथिले। आमे एथिरे बड़पण लेखक होउछन्ति राधानाथ राय, तांकर परिचय प्रदान करि सारिथिले पूर्व वीडियो रे, किंतु आउ किछि कांश आमे वीडियो रे आलोचना करिबा। किंतु बड़पण कवितार कवि राधानाथ राय तांकर दरबार काव्यरू एही बड़पण कविताटी को संगृहित करथिले, जहार पूर्व नाम थी बयसिका बाणी। परे यार नाम दरबार काव्य रे उल्लेख करा जायछि। एही दरबार केउठी बसिथिला ना एही दरबार बारबाटी दुर्ग ठारे बसिथिला। पठाणी सामंतंकु सम्मान देबा अर्थे एही दरबारटी बसा जायथिला, किंतु एथिरे राधानाथ राय गोटे त्रुटि दर्शाइछन्ति कि एथिरे उपस्थित होइथिबा जो राज कर्मचारी और राजा माने जेउपरि व्यवहार करूछन्ति से व्यवहार रे संतुष्ट न होई दरबार काव्यटी राधानाथ राय रचना करि जाइछन्ति। एथिरे से समस्त राजा को तार्छना करने सहित समाज रे अतिवाहित हेउथिबा जनता मानकर दुख दुर्दशा को व्यक्त करिसंती। आउ एठी कहिसंती कि एठी जो माने तमे माने जन्म ग्रहण करिछ, तमे केसरी ओरसु जन्म होइछ, किंतु एबे तमे व्यवहार केउ परि करूछ, स्वान परि व्यवहार करूछ, कुकुर परि व्यवहार करूछ। ए विषय से दर्शाइछंती। आमे जेउ पदरु आलोचना करिथिले ए वीडियो रे आमे सेइठारु आलोचना करिबा। राधानाथंकर लेखारे अत्यंत सरल और लोकमानंकु प्रोत्साहन देवार आकांक्षा उत्कंठा रहिथिला। जेउठु आमे आलोचना करिबाकु चाहुछंती ता पूर्व पद को आमे विशेषत्व देबा, काहेकि ना पर भिडियोटी रे आमे एही पर्यंत आलोचना करि सारिथिले। सेथिपई आम्भे माने ए भिडियो रे पूर्व पदर उल्लेख करी पर पदर उपाख्यान आमे आरंभ करिबा। आस देखिबा कोन रहिछि। काढ़ी नेला राज भोग अभिलाष, प्रजा मुखु तांको समार्जित ग्रास। से कहउचंती कोन ना काढ़ी नेला, को माने काढ़ी नेउचंती ना राजा महाराजा माने। एठी किए राजा महाराजा ना जेउ माने उत्कल को शासन करुथिले से राजा महाराजा माने कोन करूचंती ना तांकर कहार ना प्रजा मानकर मुखरु कोन करूचंती ना समार्जित ग्रास बा अभिलाष भोग अभिलाष पाई से उपार्जित करिथिबा समस्त धन संपत्ति को एठु से कौन करूछंती ना बोही नहीं जाउछंती। कहा मुखरु नहीं जाउछंती ना प्रजा मानक मुखरु नहीं जाउछंती। ए विषय रे आमे उल्लेख करि सारिथिले, पर भिडियो उल्लेख करिबा। देशी होई तुम्भे आचरिल नीति, निर्मम विदेशी सर्वतोषी नीति। तुम्भे माने देशी अर्थ आम देशर लोक माने हे कि आबे कौन करछ, सर्वतोषी नीति अवलंबन करूछ, सबु शोषण करूछ। लोक मानक पाखरु कौन करूछ ना विदेशी इंग्रेज मानक परी अत्याचार अनीति द्वारा लुंठन करबाकू लागिछन्ति बोली एथिरे राधानाथ राय वर्णना करि जाइछन्ति। आ मध्य कहउछन्ति कोन ना देशी होई माने आम देशर लोक होई विदेश पेरे आचरण करिबा शोभनदायक नुहे। जो राजा माने आसीथिबा दरबार को सेमानंकु व्यंग भाव रे चाटु भाव रे समर्पण करूछन्ति के ना राधानाथ राय। से तांकु बुझेई दउछन्ति कि एबे एई परि आचरण करिबा उत्तम मूल्य नुह, तमे प्रजा मानंकु पालन करिबा दरकार। बात्सल्ये न बांधी प्रजांकर चित, विदेशी संगीने कल तांकु भीत। अर्थ ना बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित। बात्सल्य अर्थ स्नेह रे तमे माने राजा पितृतुल्य तमे माने कौन करिया कथा ना सेमानंकु स्नेह हृदय रे बांधी रखिबा कथा। किंतु तम्भे माने किपरि आचरण करूछ ना विदेशी संगीने विदेशींको बंधुक मुनरे शासन भली तांको हृदय को भयभीत करूछ, सेमानकु शोषण करूछ। जेपरि इंग्रेज माने व्यवहार करुथिले तमे माने सेही परी कौन करूछ ना तांको व्यवहार आचरण करूछ ओ तांको पाखरु लुंठन करूछ बोली एथिरे वर्णना करा जायछि। गंता घर हेला तुम्भर सर्वस्व, सर्वस्व प्रसाद प्रासाद गाभी हस्ती अश्व। सब कौन होची गंता घर
ଗନ୍ତାଘର ହେଲା ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ। ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର ଅର୍ଥ ଖଜଣାଖାନା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଜିଛି। ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭୀ ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଅଭିଳାଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଭୀ ଗାଈ, ହସ୍ତୀ ଅର୍ଥ ହାତୀ, ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥ ଘୋଡ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ସବୁ ପନ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରି ଏସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିବାର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ରାଜଧର୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜା ଧନ ବୁହା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖଳ କଣ୍ଠ କାନ କୁହା। କି ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ବୋହିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଖଳ କଣ୍ଠ ଅର୍ଥ କେବଳ କୁକାନ କଥା ବା କୁକର୍ମ କଥା ଘୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଉଛନ୍ତି କି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏସବୁ ସାଧନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ରାଜାର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ କାନ ପାଖରେ ରାଜାଙ୍କର ବହୁ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖଳକଣ୍ଠ ବା କୁକର୍ମ କଥା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ମିଛ ସତ କି କାନ ରାଜାଙ୍କର କାନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଦଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡାଣ୍ଡ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାହା ସବୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡି ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇଓଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅରକ୍ଷିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ରାଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ବିଧବା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ। କେଉଁମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜାମାନେ ଏଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁଡାଣ୍ଡ। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ ନା କୁକୁଡାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା। କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଷଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଖରେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କନା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗମୁଣ୍ଡା। କେଉଁମାନେ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜାମାନେ ବୋହି ନେଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା। ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଶୋଷଣ କରି ନେଇକି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଛାଗମୁଣ୍ଡା ଛେଳିର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ଅଟା ସବୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୋଷଣ କରିବା ଲାଗିଛି। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ। ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା ଭୋକିଲା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେତକୁ ତମେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛ। ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ। ଯେଉଁ ସବୁ ବିପଦ ତମ ଉପରେ ଘଟି ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବା ତାର ବିପଦ ଶଙ୍କା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେତା ଆସୁନି, ତମେ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛ। ସେ ସତ୍ୟ କଥାକୁ ଅବଗତ କରିପାରୁନାହଁ କି ତମେ ଏଇ କାରଣରୁ ସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଚେତିଲ। ଚେତିଲ ଅର୍ଥ ଚେତେଇ ଦେଲ ବା ଦେଖିଲ ବା ଜାଣିପାରିଲ। ଏଠି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚେତିଲର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ସେହି ବିପଦର ବେତକୁ ଖାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ କିଏ ବୋଲି।
ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ କାହା ଯୋଗୁଁ ସମର୍ପି ହେଇଛି, କାହା ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି, ସେସବୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦରି ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି। ସଦା ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପାପକୁ ଆଚରଣ କରୁଛ, ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପର ବୃଦ୍ଧି ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କି ତମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ବା ପାପର ବୃଦ୍ଧିର ମାନସିକତା ବଢ଼ଉଛ ବୋଲି ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାପ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ରହିଥାଅ ଟାଙ୍କି କରି ଜରିମାନା, ଧନେ ପୁରାଇଲା ଲାଗି ମାଲଖାନା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରହିଥାଅ ଟାକି, କ'ଣ ଟାକି ଅର୍ଥ ଅନାଇକି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନାଇକି ରହିଥାଅ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନାଇକି ରହିଥାଅ। ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜୋରିମାନା, କେବଳ ଜୋରିମାନା କରୁଛ। କାହା ପାଖରୁ ଜୋରିମାନା କରୁଛ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ। କାହିଁକି କରୁଛ ନା ମାଲଖାନା ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ମାଲଖାନା ଅର୍ଥ ଖଜଣାଖାନା ବା ଆମର ରାଜପ୍ରାସାଦ ବା ରାଜଙ୍କର କୋଠି, ଧନ କୋଠିକୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ଜୋରିମାନା ଲଗାଉଛ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସ୍ୱପନେ, ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଚିନ୍ତା ମନେ। କେବଳ ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଆଉ ଚେଇଁଲେ ତମେ କେବଳ ବା ତମେ ଅର୍ଥ ରାଜାମାନେ କେବଳ ଧନର ଲାଳସା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନରେ କିପରି ନିଜ ଗନ୍ତାଘର ପୁରେଇବେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥ ଚେଇଁବା ଆଉ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲାଳସା ଅର୍ଥ ସେଇ ଆଶା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ, ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ। ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ, ସୁବେୟ ସୁକାମରେ ଯଦି ଧନଟାକୁ ଲଗାଯାଏ ବା ଧନକୁ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଖ ହେଉଛି କିଏ ନା ଯେ ଧନର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଯଖ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ, ଯଖ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିପାରେନି, ତାକୁ ଉପାୟ କରିପାରେନି, ସେ କେବଳ କ'ଣ କରେ ଧନକୁ ଜଗୁଆଳି ପରି ଜଗିଥାଏ ଯଖ। ସେହିପରି କେବଳ ଜଗି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧନର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସୁଫଲ୍ୟ ବା ସୁବ୍ୟୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉପବ୍ୟୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏଥିରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଯେ ଗଲେଣି ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ବା ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ। ଆମର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, କେହି ନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବ କାଳ ବଳେ। ଅର୍ଥ ଏଇ ମଞ୍ଚପୁରକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସି ପୁଣି ଏଠୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚାଲିଗଲେଣି, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ହିଁ ଚାଲିଯିବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ, ବା ଯେଉଁ ଧନ ସେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ପଇସା ବି ମୁଣ୍ଡେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଶୋଷଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଧନ କ'ଣ ହେବ। ପୀଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ନହିଲା ସୁନା ରୂପା ଯୋଡ଼ା। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନ ସ୍ୱଭାର, ଭୁକେବ ଭଣ୍ଡାର ମାସ ଗନ୍ତାଘର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନା ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇପରି ପଡ଼ି ରୁହେ। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ସୁନା ରୂପା ସବୁ କିଛି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ସ୍ୱଭାର, ସେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଅଛି। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର, ଯେଉଁ କୁବେର ଭଣ୍ଡାରକୁ ତମେ ପୁରେଇ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଶୋଷଣ କରି ରଖିଥିଲ, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଗନ୍ତାଘର ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥିବ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଥିରେ କବି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେହି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିକି ରହିବ,
କେହି କାହା ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କେହି କେଉଁଠିକି ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି। ନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ନେଇପାରିବେ, ନା ସୁନା ରୂପା, ନା ରତ୍ନ ଶୋଭାର, ନା ତାଙ୍କର ଗନ୍ତା ଘରେ ପୁରିଥିବା ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କେହି କିଛି ବି ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଦଣ୍ଡ, ବୋଲି କଲେ ଯହୁ ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ଗଣ୍ଡ। ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଦଣ୍ଡ, ଧରାଦଣ୍ଡକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଲି କଲେ ଯଦୁ ଅଶ୍ରୁ ସିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତମର ସାଥୀ, ତମର ସହଯୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବ? ନା କେବଳ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ମନାସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମେ ସୁଫଲ୍ୟ ବା ସୁକର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା କେବଳ ଅଶ୍ରୁଶକ୍ତ ତମର ଖଣ୍ଡ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗତିପଥ କରାଇବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।